ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਏਐਨਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 3 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ शामिल होणगे। इस तो इलावा जिले में 192 पिंड 62 पटवार सर्कल ते 6 कानूंगो सर्कल भी शामिल होणगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 14 मई को ईद उल फितर के मौके पर मलेरकोटला नूं जिला बनाउण दा ऐलान करते हुए स्थानक लोगों की मंग नूं पूरी कीती सी। इस तो इलावा लोगों की सहूलत लई लए गए फैसलिਆਂ ਦਾ मकसद मलेरकोटला के शहरी विकास नूं यकीनी बनाउणा है। इस इतिहासक शहर के अमीर विरसे नूं कायम रखना ते खेतर के समुचे समाजिक और आर्थिक विकास को हुलारा देना भी है। पिछले दिन केंद्र सरकार ने CBSE बोर्ड ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। इस बारे हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। कुछ बच्चों ने इस फैसले में कहा कि साड़ी सारे साल की की गई मेहनत पर पानी पै गया है। ये नाल ही कुछ लोगों का भी मनना है कि बच्चे पेपर देना चाहते हैं तो सरकार उन्होंने हालात ठीक होने ते उन्होंने पेपर ले लेने चाहिए हैं। इस बारे गलबात करने साडे नाल स्कूल एसोसीएशन के प्रधान जगजीत सिंह धूरी जी गलबात करने ANB न्यूज़ से जुड़नगे। पिछले दिन ही CBSE बोर्ड के जोड़े पेपर आ गए वो रद्द कर दिते गए सी। केंद्र सरकार ने बच्चों की दुचित्ती नूं दूर करते हुए फैसला लिया सी कि स्कूल सिक्ख्या बोर्डां वल्लों जिहड़े 12वीं क्लास के पेपर ने वो रद्द कर दिते गए ने। इस बारे बच्चों की दुचित्ती सी जिहड़ी पेपरां दे के पेपर होणगे जां नहीं होणगे जां किस तरीके नाल होणगे। इस पूरे मामले ते साडे नाल चर्चा करने लई स्कूल एसोसीएशन के प्रधान जगजीत सिंह धूरी जी जुड़ चुके हैं। जगजीत सिंह जी स्वागत है ANB न्यूज़ ते तुहाडा। धन्यवाद जी। सर जिहड़ा सरकार ने फैसला लिया गा ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द करने का किस नज़र नाल वेख रहे हो तुसीं? देखो जिहड़ा ये ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द की है, इस तो पहलां 10वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ जो रद्द की सी उदों भी विद्यार्थियों ने, मापिਆਂ ने ते अध्यापकों ने इसका बुरा मनाया सी ते इस फैसले नूं गलत मन्निया सीगा। परंतु ये उम्मीद की जा रही सी भी जिहड़ा 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ हैगी है वो किसी हालत 'ਚ रद्द नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के संकेत भी आए सी भी 24 मई तो ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ शुरू होणगीਆਂ। परंतु आखिरकार इन्ने लेट सब कुछ करने के उपरंत भी ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द कर दी गई है। इस नूं लैके मापे बहुत गुस्से दे विच ने, विद्यार्थियों विच भी रोस पाया जा रहा ते अध्यापक वर्ग भी इस नूं सही नहीं ठहरा रहा, क्योंकि अगर इहो जिहा काम करना ही सी तां फिर इन्ने देरी करन दा की फायदा सी। और नाल ही जिहड़ी ये 12वीं की ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुंदी है वो बहुत अहम ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुंदी है। 10वीं के सर्टिफिकेट नूं तां लोग एक तरह का जन्म सर्टिफिकेट ही मनते हैं। जिन्नियां यूनीवर्सिटियां ने, जिन्ने किसी कोर्स दे विच किसी विद्यार्थी ने दाखला लेना हुंदा उसका आधार जिहड़ा हुंदा वो +2 ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुंदी है, 12वीं ਪ੍ਰੀਖਿਆ हुंदी है। जेकर विद्यार्थियों नूं इसे तरह ही प्रमोट कर दिता गया तां इन्हां विद्यार्थियों नूं ता उम्र सारी उम्र ਇਹ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ कि 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 'ਚ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਕੂਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਓਪਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ। लेकिन हुण अगे एक होर वड्डा सवाल पैदा हो गया भी जेकर ये फैसला लै ही लिया तो हुण +2 का रिजल्ट किवें तैयार होवेगा। जेकर ये रिजल्ट तैयार करन दा फिर तो तरीका इहो जिहा दे दिता जिहो जिहा CBSE ने पहलां 10वीं क्लास लई दिता है, जिहदे नाल विद्यार्थी जिहड़े होनहार विद्यार्थियां ने उन्हां नाल धक्का हो रहा
ਇਸ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਰੰਤੂ CBSE ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਕਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, +2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਸਭ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ 10 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਪਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 10th ਨਾਲ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ +2 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ +2 ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ CBSE ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ NV ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੂਰਲ ਕਰੋਨਾ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼? ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਸੀ? ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਖਲਾ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਉਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ CBSE ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 100% ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰੀਆਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ +2 ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ +1 ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਧੂਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹਣ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਜੀਤ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਤਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਧ ਵਧਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ CBSE ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ एग्जाम दोबारे दे सकता है। देश में कोरोना बढ़ रहा है, उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। हमने जो प्रस्ताव दिया है, अब हमने यही कहा था कि आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दें और 10वीं 11वीं और अभी पिछले 1 साल में 12वीं के दौरान बच्चे ने बहुत सी इंटरनल परीक्षाएं हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। हुण वेला हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। Yet. ब्रेक तो बाद दर्शकों का स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर का। सिक्ख्या मंत्री विजय इंदर सिंगला ने ओवरऑल ग्रेडिंग के आधार पर सैशन 2020-21 के सर्वोत्तम सरकारी स्कूलों की जिलावार सूची जारी की। सिंगला ने कहा कि स्कूलों की दर्जाबंदी में 3 श्रेणियां मिडल हाई और सीनियर सकैंडरी स्कूल में वंडिया गया है और हरेक जिले के चोटी का प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को क्रमवार 5 लाख, 7.5 लाख और 10 लाख रुपए का इनाम दिता जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि स्कूलों की दर्जाबंदी का आधार नतीजियां, बुनियादी ढांचे, सह विद्याक गतिविधियां, स्कूल प्रबंधन कमेटी और लोगों का योगदान और विद्यार्थियों की हाजिरी मन्निया गया है। उन्होंने अगे कहा कि जिन्होंने जिलों में 1 तो वध स्कूल बराबर अंक लैके सिखरले अंकों से जा रहे हैं, उत्थे अवार्ड की रकम नूं उन्हां स्कूलों के विच बराबर वंडिया गया है। कोविड के वध रहे खतरे नूं वेखदे होए पहला बंद होए क्लासां नूं ऑनलाइन लगणियां शुरू होईयां सन। बच्चों के पेपर की बारी आई तो पिछलियां सरकारां वल्लों बच्चों नूं अगली क्लास में प्रमोट कर दिता गया जां फिर उन्हां दे पेपर रद्द कर दिते गए। हुण 12वीं के पेपर रद्द कर दिते हैं तो केंद्र सरकार वल्लों यह फैसला ले जाण तो बाद बच्चों वल्लों गलबात की तो उन्होंने कहना कि सरकार का यह फैसला 50% ठीक है तो 50% गलत। बच्चों ने कहा कि साडे पेपरां की पूरी तैयारी सी, चाहे वो ऑनलाइन होने सन जां ट्यूशन ते भी स्टडी की जा रही सी, जिस दे नाल कई घंटे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले तो थोड़ा दुख जरूर होया क्योंकि सानू ये नहीं पता चलेगा कि स्टडी विच किस तरीके नाल असीं स्टैंड कर रहे हैं। इस फैसले के 2 पक्ष हैं। स्टूडेंट स्टडी भी कमजोर विच होवेगी और इस नाल बेहद खुशी की गल यह है कि जो बच्चे स्टडी विच इंटैलीजेंट हैं उन्हां दे लई पेपर भी ठीक ठाक हो जाणगे क्योंकि उन्होंने परसेंटेज उन्होंने उम्मीदों नालों घट हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगे जाके जो नौकरी लिए अप्लाई करांगे तो उत्थे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पवेगा। सर नुकसान ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਰ ਓਵਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਿਕਟਡ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ
ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 7 to 8 ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗੇਨ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮਾਰਕਸ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜੋਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਫਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।